नमस्कार आपण मानक अमृतवाणी चैनल स्वागत। यह एक सांस्कृतिक धार्मिक और प्रेरणादायक प्लाटफर्म जो आम ओडिया भाषा आम ऐतिह्य ज्ञान और नूतन चिंताधारा को प्रस्तुत करूँ। मु आशा करे आपण मैंने यही चैनल माध्यम प्रेरणा पाइबे और नुआ किछि शिखिबे। आमर उद्देश्य होची पुरातन ग्रंथ ज्ञान और आध्यात्मिक कथा वस्तु को समस्त आनिबा। दयाकरी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, आपण पसंद वीडियो को लाइक और शेयर करूँ एवं आपणकर मतामत आमको जनातु। आपण सहयोग आमर प्रतिष्ठा को आगू आनिब। धन्यवाद। देवन भावयता नेनते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तु श्रेय परम अवश्य देवता मैंने यज्ञ द्वारा खुशी तुमको खुशी करेंगे। यहीपरि भाव में परस्पर को खुशी करने द्वारा समस्ते साधारण समृद्धि लाभ करेंगे। ये भौतिक जगत परिचालन निमित्त देवता मान को क्षमता दी जाए। शरीर जीवर आत्मा को रक्षा करने निमित्त जो वायु आलोक जल और अन्य जहाँ सब दरकार ताहा जोगाइबा को विभिन्न देवता मान को दायित्व दि जाए। एमाने होचंदी असंख्य एवं परम पुरुष भगवान विराट शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग सदृश मानव मानकर यज्ञ कर्म उपरे संतोष असंतोष निर्भर करे। एपरि केतक यज्ञ अच्छी जहाँ केतक निर्दिष्ट देवता संतुष्ट कराए, किंतु ये सब सत्य भगवान विष्णु समस्त यज्ञ प्रधान यज्ञ पुरुष रूपे पूजित होती। कारण विष्णु होती समस्त यज्ञर फलर भोक्ता। भगवत गीता कहुए स्वयं कृष्ण होती समस्त यज्ञर फलर भोक्ता। भोक्तारं यज्ञ तपस्या। तेणु समस्त यज्ञानुष्ठान प्रधान उद्देश्य है यज्ञ प्रतीकर संतोष विधान। जितेबले यज्ञ गुड़िक भल भाव अनुष्ठित हुए से जोगाण विभिन्न विभाग दायित्व देवतागण साधारणतः खूब खुशी होती एवं फल प्राकृतिक विषय वस्तु कौन अभाव पड़े ना। एतद व्यतीत ये यज्ञानुष्ठान आहरी अनेक सफल अच्छी। परिणाम व्यक्ति को बंधन मुक्त करे। यज्ञानुष्ठान द्वारा समस्त कर्म विशुद्ध हो जाए। वेदर कही आहार शोधे सत्व श्रुतिशत शोधो प्रभास्मृत स्मृतिलभे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। वर्तमान परवर्त श्लोक कहुए यज्ञानुष्ठान द्वारा व्यक्तिर खाद्य शुद्ध एवं शुद्ध आहार कले व्यक्तिर स्थिति विशुद्ध हुए। स्थिति शुद्ध हेले स्मृतिर सूक्ष्म तंति शुद्ध हुए एवं जितेबले स्मृति विशुद्ध हुए से व्यक्ति मुक्तिपथ चिंता करे एवं सबूर एकत्र समावेश व्यक्ति को कृष्ण चेतनाशील कहुए। यह हूँ आधुनिक समाज महान आवश्यकता। इष्टान भगवान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते अप्रदाय भ्यो यज्ञते स्तेन एवस। जीवन में जहाँ सब आवश्यक ताहा जोगाइबार दायित्व देवता मान को दी जाए। देवता माने मानवर यज्ञानुष्ठान खुशी हो मानव को समस्त आवश्यक पदार्थ जोगाई था। किंतु ये सब अवदान को जे देवता मान को नदे निजे उपभोग करे से निश्चित रूपे एक चोर अटे। देवता माने हेले परम पुरुष भगवान विष्णु द्वारा भारप्राप्त प्रतिनिधि। जीव जगत को विभिन्न पदार्थ जोगाइबार दायित्व आमको दी जाए। तेणु अनुमोदित यज्ञानुष्ठान साहाय्य से संतुष्ट करने को पड़ो। वेदर विभिन्न देवता निमित्त विभिन्न यज्ञानुष्ठान व्यवस्था दी जाए, किंतु समस्त यज्ञ परिणाम वशतः परम पुरुष भगवान को ही अर्पित हुए। परम पुरुष भगवान कौन बा किए बा तांकु जे जानी ना तारी यज्ञ देवता मान संतुष्ट करने कथा कही।
ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତଦନୁଯାୟୀ ବେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞର କର୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଦେବତା ପୂଜା କଥା ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ, ଯଥା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତା ପୂଜା କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁମାନେ ମାଂସ ଭୋଜି ସେମାନେ କାଳୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ। କାଳୀଙ୍କ ଆଗରେ ପଶୁ ବଧ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେମାନେ ନିମିତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଆରାଧନା କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କ୍ରମଶଃ ଦିବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଗତି କରିବା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବୈଦିକ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯାହା ମାନବର ଆବଶ୍ୟକତା ସେସବୁ ପଦାର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଦେବତାଗଣ ଯୋଗାନ୍ତି। କେହି ସବୁ ଏ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାନବର ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଅ। ମାନବର ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଶସ୍ୟ, ଫଳ, ଶାକ, ସବଜି, ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଚିନି ପଦାର୍ଥକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଏହି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମାଂସାହାରୀ ସେମାନେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କଥା କୁହାଗଲା କୌଣସି ମାନବ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍ପରେ ଆଲୋକ, ଉତ୍ତାପ, ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଆଦି କଥା ନିଅ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ପଦାର୍ଥ। ଏସବୁକୁ କେବେ ହେଲେ ମାନବ ସମାଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ପ୍ରଚୁର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ, ବର୍ଷା, ବାୟୁ ଆଦି ଆମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହା ନ ମିଳିଲେ କେହି ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇବାରୁ ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ କଳକାରଖାନାରେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେକଥା ବି ନିଅ। କଳକାରଖାନା ପାଇଁ ପାରଦ, ଲୁହା, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଆଦି ଅନେକ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବତା ମାନେ ଯୋଗାନ୍ତି। ଏସବୁ ଯୋଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରି ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ରୂପକ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମରୁ ମୁକ୍ତି। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ଜୀବନର ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ମାତିବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିହେବା। ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚୋର ଅଟୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଚୋର ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ବାଦୀ, ଚୋର, ବଦମାସ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ବା ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପଛରେ ଧାବିତ। କିପରି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବଶ୍ୟ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନର ଅତି ସହଜ ପନ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବେ। ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଧି ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ ଏହା ଆଚରଣ କରିପାରିବ। ଏଥିରେ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞଶିଷ୍ଟାସୀନ ଶକ୍ତୋ ମୁଚ୍ୟତେ ସର୍ବ ବିଶ୍ୱେ ଭୁଞ୍ଜତେ ତୁଂ ଅଜ୍ଞଂ ପାପା ଯେ ପଢ଼ନ୍ତି ଆତ୍ମା କଲାତ୍। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଗଣ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ, କାରଣ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ଉତ୍ସୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ପାପ ହିଁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଥ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଭୂରିତ ଭକ୍ତି ବିମଳୋତ୍ତରଂ ସନ୍ଥ ସଦୈବ ସୁହୃଦେଷୁ ବିରଜନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଥ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପରମ ପୁରୁଷ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବା ସୁଖଦାତା।
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତିଦାତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସର୍ବାକର୍ଷଣ ପରମ ପୁରୁଷ। ସନ୍ତମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ପଣ ନ କରି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଭକ୍ତମାନେ ସର୍ବଦା ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଗବତ ସେବାରେ ଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞ କର୍ମ। ଭକ୍ତ ତାର ରୁଚି ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଜନ ଆଦି ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଏ ଅଲୌକିକ ଜଗତରେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂଷିତ ବାତାବରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଯେ ଚୋର ତାହା ନୁହେଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାପ ଭୋଜନକାରୀ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋର ହୁଏ ଏବଂ ପାପୀ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ କିପରି ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ? ଏହା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସୁଖୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କିପରି ସହଜ ସୁଗମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ କରିପାରିବେ, ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ତା ନହେଲେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ବା ସୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ।